اسلام کے بعد 4 ایسی جنگیں جس نے ہندوستان پر بہت اثر کیا تھا۔ ان جنگوں نے نہ صرف ہندوستان پر اثر کیا تھا بلکہ اس کے نتیجے میں کئی سلطنتیں بھی ختم ہوئے تھے اور کچھ سلطنتیں کمزور ہو گئی تھی ان جنگوں کی وجہ سے۔ نمبر 1، ترائیں کی دوسری جنگ۔ ترائیں کی دوسری جنگ محمد غوری اور پرتھوی راج چوہان کے درمیان ہوئی تھی۔ غوری غزنویوں اور سلجوکیوں کو شکست دینے کے بعد کافی مضبوط ہو گئے تھے۔ اس کے بعد محمد غوری نے ہندوستان کے خلاف مہمات شروع کیے۔ ترائیں کی پہلی لڑائی میں پرتھوی راج چوہان نے غوریوں کو شکست دی، جس کے بعد محمد غوری نے دوبارہ پرتھوی راج کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کی اور ایک بار پھر راجپوت اور غوری افواج نے ایک دوسرے کو تروڑی کے مقام پر پایا۔ غوریوں کے تعداد کے بارے میں ساتیش چندرا منہاج سراج کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ منہاج سراج کی معلومات کے مطابق معیز الدین غوری کی فوج کے پاس فولادی کوٹ اور زرہ بختر سے لیس 1,20,000 آدمی تھے۔ محمد قاسم فرشتہ نے پرتھوی راج چوہان کی فوج کی تعداد 3 لاکھ آدمی اور 3,000 ہاتھی بتائے ہیں۔ اس جنگ میں پرتھوی راج چوہان کو شکست ہوئی اور پرتھوی راج چوہان کو قیدی بنایا گیا۔ محمد غوری نے دہلی سمیت شمال مغربی ہندوستان کا بیشتر حصہ فتح کیا۔ اس جنگ کا ہندوستان پر کافی اثر پڑا اور ہندوستان سے بنگال تک اسلام پھیل گیا محمد غوری کے دور میں، اور لوگ آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنے لگے۔ محمد غوری کے دور میں پہلی بار بنگال تک اسلام پھیلا تھا، اس سے پہلے کبھی بھی بنگال تک اسلام کسی نے نہیں پہنچایا تھا۔ نمبر 2، پانی پت کی پہلی جنگ۔ پانی پت کی پہلی جنگ 20 اپریل 1526 کو بابر کی افواج اور لودھی خاندان کے درمیان لڑی گئی تھی۔ سمرقند میں اپنی آخری ناکامی کے بعد ہی بابر نے ہندوستان کی فتح پر پوری توجہ دی۔ 1524 تک اس کا مقصد صرف پنجاب تک اپنی حکمرانی کو بڑھانا تھا، خاص طور پر اپنے آباء و اجداد تیمور کی میراث کو پورا کرنا، کیونکہ یہ اس کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت شمالی ہندوستان کا بیشتر حصہ لودھی خاندان کے ابراہیم لودھی کی حکومت میں تھا، لیکن سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ بابر کو پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی کی طرف سے ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت موصول ہوئی۔ یہ برصغیر پاک و ہند کی ابتدائی لڑائیوں میں سے ایک تھی جس میں بارود کے آتشی اسلحہ اور فیلڈ آرٹلری شامل تھی، جسے مغلوں نے اس جنگ میں متعارف کرایا تھا۔ پانی پت کی پہلی جنگ کے بارے میں ہندوستان کے بہت مشہور مورخ جدوناتھ سرکار اپنے کتاب ملٹری ہسٹری آف انڈیا میں صفحہ نمبر 50 میں کہتے ہیں کہ اس جنگ میں بابر کی طاقت اس کی یادداشتوں میں یقینی طور پر بیان نہیں کی گئی ہے۔ اکبر کے درباری مورخ کا کہنا ہے کہ یہ 12,000 گھوڑ سوار تھے، لیکن یہ اس کی پسند کے تورک گھوڑ سواروں کی فوج کی تعداد ضرور تھی۔ ان میں ہمیں اس کے پیروں کے مشکٹرز اور ہندوستانی اتحادیوں کے ساتھ ساتھ افغان اور تورک مہم جوؤں کی بھیڑ کو بھی شامل کرنا چاہیے، جو سونے کے لالچ میں اس کے معیار کی طرف راغب ہوں۔ ولزلی ہیگ نے اس جنگ میں بابر کی فوجوں کی تعداد 25,000 بتائی ہے۔ مشہور افواہ کے مطابق ابراہیم لودھی کی فوج میں 1 لاکھ آدمی اور 1,000 جنگی ہاتھی تھے۔ یہ راؤنڈ نمبر واضح طور پر فلائی ہوئے ہیں اور ان میں شدید کمی کی ضرورت ہے۔ برسوں خانہ جنگی اور مقامی بغاوتوں سے پریشان حکومت کے پاس 1 لاکھ اچھے گھوڑ سوار رکھنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ دہلی کی فوج کو 20,000 اچھی طرح سے لیس ریاستی کیولری اور 20,000 بارو نیل لیویز کے طور پر شمار کرنا ایک منصفانہ قیاس ہوگا۔ ان کے پیچھے تقریباً 30,000 پیدل سپاہیوں، نگہبانوں اور دیگر طبقوں کا ہجوم تھا، جن میں سے کچھ پائک اور تلواروں سے لیس تھے، زیادہ تر کمانوں سے، اور بہت سے لوگ صرف بانس کی سلاخوں سے، جیسے جاٹ کسان۔ بابر کی طرف سے آتشی ہتھیار تھے، جو کہ شمالی ہند کی جنگ میں بالکل نیا ہتھیار تھا۔ پانی پت کی پہلی جنگ میں لودھیوں کو شکست ہوئی اور لودھی خاندان کے حکمران ابراہیم لودھی بھی میدان جنگ میں مر گیا، جس کے نتیجے میں دہلی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مغل سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ میرے نظریے کے مطابق اگر ہندوستان کی سب سے مشہور اور سب سے زیادہ ہندوستان پر اثر کرنے والی کوئی جنگ تھی تو وہ پانی پت کی پہلی جنگ ہے۔ نمبر 3، پانی پت کی دوسری جنگ۔ شیر شاہ سوری نے جب ہمایوں کو چوشا اور کنوج کی جنگ میں شکست دی تو ہمایوں فارس چلا گیا تھا۔ شیر شاہ کے وفات کے بعد ہمایوں نے شیر شاہ کے وارثوں کی احمقانہ حرکتوں سے فائدہ اٹھایا اور ہندوستان آ کر سوری سلطنت ختم کر دی۔ اس کے بعد ہمایوں تقریباً 1 سال بعد فوت ہو گیا۔ ہمایوں کا جانشین اکبر بنا۔
जिस वक्त अकबर मुगल सल्तनत का बादशाह बना उस वक्त अकबर की उम्र तकरीबन 15 साल थी। इस उम्र में अकबर की देखभाल बैरम खान कर रहा था। इस वक्त अकबर का सामना हीमो से हुआ। हीमो आदिल शाह सौरी के जनरल और वजीर थे। हीमो बंगाल में था जब हुमायूं की मौत हुई। हुमायूं की मौत ने हीमो को मुगलों को शिकस्त देने और खोए हुए इलाके को दोबारा हासिल करने का एक मिसाली मौका फराहम किया। हीमो ने बंगाल से तेजी से मार्च शुरू किया और मुगलों को कई इलाकों से निकाल दिया। यहाँ तक कि हीमो ने तुगलकाबाद की जंग में भी मुगलों को शिकस्त दी। तुगलकाबाद की तबाही की खबर नौजवान शहंशाह अकबर तक पहुंची और वो फौरन अपनी तमाम कुव्वतों के साथ दिल्ली की बाजियाबी के लिए रवाना हुआ और 5 नवंबर 1556 को बाबर की फतह के मंजर से तकरीबन 4 मील शुमाल मगरिब में दोनों फौजें आमने सामने हुए। पानीपत की दूसरी जंग के वक्त अकबर बहुत कम उम्र था, इसलिए अकबर के साथ बैरम खान, महमूद खान, अली कुली खान, सिकंदर खान उज़्बक और शाह कुली मारम था। तादाद के बारे में जदूनाथ सरकार कहते हैं कि हीमो 30,000 घोड़ सवारों और 500 जंगी हाथियों के साथ मैदान जंग में बढ़ा और मुगलों की तादाद 10,000 बताई है जदूनाथ ने। जदूनाथ बताते हैं कि जंग हीमो के हमले से शुरू हुई थी। ये बात बहुत मशहूर है कि पानीपत की दूसरी जंग में हीमो की आंख एक मुगल सिपाही ने तीर से मारा था। ये बात जदूनाथ सरकार ने भी अपने किताब सफ़ा नंबर 69 में लिखा कि मिली जली लड़ाई कुछ देर के लिए इंतहाई जिद के साथ जारी रही। जब एक तीर उसकी आंख में छेद गया, जख्म से फूटने वाला खून अपने करीब अफगानियों ने देखा। उसने तीर निकाला और आंख बांधा और लड़ाई जारी रखने का हुक्म दिया, जिसके बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इसी बेहोशी की वजह से हीमो की फौज का हौसला टूट गया और पानीपत की दूसरी जंग में हीमो को शिकस्त हुई और हीमो भी मारा गया। इस जंग का हिंदुस्तान पर बहुत असर पड़ा। अगर हीमो बेहोश न होता और ये जंग जीत जाता तो शायद मुगल सल्तनत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता और हिंदुस्तान दोबारा गैर मुसलमानों के हाथों लग जाता। नंबर 4, पानीपत की तीसरी जंग। पानीपत की तीसरी जंग मराठा एम्पायर और दुरानी एम्पायर के दरमियान 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी जंग के बारे में इंडियंस कहते हैं कि पानीपत की तीसरी जंग ने यह तय नहीं किया था कि हिंदुस्तान पर कौन हुकूमत करेगा, लेकिन ये कि कौन नहीं करेगा। पानीपत जंग के कुछ वजूहात थे। तैमूर शाह दुरानी अहमद शाह दुरानी के बेटे लाहौर के गवर्नर थे। तैमूर बहुत कम उम्र था, इसलिए अहमद शाह दुरानी ने तैमूर शाह के साथ सरदार जहान खान को भी तैमूर शाह के साथ लाहौर में रहने का हुक्म दिया। 1759 में मराठों और सिखों ने लाहौर पर हमला किया और इसे फतह भी कर लिया। तैमूर शाह और जहान खान दोनों अफगानिस्तान चले गए इस शिकस्त के बाद। और तीसरी वजह यह थी कि मराठों ने हिंदुस्तान समेत दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से शाह वली अल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को एक खत भेजा जिसमें लिखा गया था, हम आपसे इस खित्ते के काफिरों के खिलाफ जिहाद करने के लिए रसूल अल्लाह के नाम से इल्तिजा करते हैं। इससे आप अल्लाह ताला के नज़दीक अजीम इनामात के मुस्तहिक होंगे और आपका नाम उसकी खातिर जिहाद करने वालों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। जहाँ तक दुनियावी फ़ायदे का ताल्लुक है तो बेहिसाब माल गनीमत इस्लामी गाजियों के हाथ लग जाएगा और मुसलमान उनके बंधन से आज़ाद हो जाएंगे। आखिरकार 14 जनवरी 1761 को दोनों फौजें आमने सामने हुई। मराठों की फौज की तादाद 2 लाख घोड़ सवारों, 20,000 पैदल सिपाहियों और उस वक्त के 300 बंदूकें बताई गई है फरातौन नज़ीरियन में, जो तकरीबन इस जंग के 9 साल बाद लिखी गई थी। जबकि तारीख मनाजिल अल-फतू में 30,000 तिलंगा गार्दी और 3,50,000 घोड़ सवारों और पैदल फौज बताई गई है। जबकि अहमद शाह अब्दाली की फौज की तादाद 60,000 घोड़ सवार, 20,000 पैदल सिपाहियों, ऊंट कुंडा और 200 तोपें। शुजा अल-दौला की फौज 30,000 और तोप खाने के 50 टुकड़े। अहमद खान बंगश 15,000 घोड़ सवारों पैदल सिपाहियों और 60 बंदूकों के साथ। नजीब खान 30,000 घोड़ सवारों पैदल सिपाहियों और 30 बंदूकों के साथ। हाफिज रहमत खान अफगान 25,000 घोड़ सवारों और 25 बंदूकों के साथ। देवंदी खान अफगान 12,000 घोड़ सवार पैदल सिपाहियों और 10 बंदूकों के साथ। ये अहमद शाह अब्दाली की फौज की तादाद थी, जो 1,92,000 बनता है। तारीख मनाजिल अल-फतू जफर शमलो ने लिखी थी। जफर शमलो उस वक्त पानीपत में मौजूद था, लेकिन आजकल के जदीद मौर्रिख अहमद शाह अब्दाली की फौज की तादाद 74,000 बताते हैं, जबकि मराठों की तादाद 79,000 बताई गई है। अब्दाली की फौज की तादाद विकिपीडिया पर भी 42,000 घोड़ सवार और 32,000 पैदल सिपाही बताए गए हैं
और मराठों की फौज की तादाद 55,000 घोड़ सवार और 9,000 गार्दी बताए गए हैं। 2 लाख गैर जंगजू बंदूक बाकायदा घोड़ सवार और कैंप के पैरोकार। इस जंग में मराठों को बहुत बुरी शिकस्त हुई। हिंदुस्तानी मौर्रिख गुलाम हुसैन खान जो 1727 को पैदा हुए थे, अपने किताब सिर अल-मुतअख्खरीन में लिखते हैं कि अफगानों ने 1,20,000 मराठों को ज़बह किया था, जबकि तारीख मनाजिल अल-फतू के मुसन्निफ जफर शमलो कहते हैं कि 3,50,000 सिपाहियों में से सिर्फ 50,000 मराठा सिपाही फरार होने में कामयाब हुए थे। जफर शमलो भी उस वक्त पानीपत में था। अफगानों के हाथों बहुत माल गनीमत लगा था। जदूनाथ सरकार अपने किताब दी फॉल ऑफ मुगल एम्पायर में लिखते हैं कि हिंदुस्तान से छीन लिए गए माल गनीमत की बेपनाह मिकदार का अंदाज़ा इसके लिए दरकार ट्रांसपोर्ट के बेपनाह हजम से लगाया जा सकता है। अब्दाली अपना सामान 28,000 ऊँटों, हाथियों, खच्चरों, बैलों और गाड़ियों पर लदा हुआ था, जबकि 200 ऊँटों का माल मोहम्मद शाह की बेवाओं ने ले लिया था जो उसके साथ थीं, और ये भी इसी का था। 80,000 घोड़े और पैदल उसके पीछे चल पड़े। हर एक आदमी माल गनीमत लेकर जा रहा था। इसके घोड़ सवार दस्ते पैदल वापस लूटे और माल गनीमत अपने चार्जरों पर लाद कर वापस आए। इस जंग से शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि पानीपत की तीसरी जंग ने हिंदुस्तान पर कितना असर किया था, और साथ ही बंगाल में बैठे अंग्रेज़ों को भी मौका मिल गया और हिंदुस्तान बहुत से रियासतों में तकसीम हो गया इस जंग की वजह से।